स्वागत मैं हरजिंदर सिंह रंधावा तुम देख रहे हो पंजाब टैलीविजन और मेरे नाल ने सरदार नरिंदरपाल सिंह। सरदार साहब साडे ते इल्जाम आउंदा है कि असीं मैदान मार लैंदे आ ते मेज ते हार लैंदे, लेकिन हुण हालात बदल रहे ने। अज एक वड्डे मंच तो एक वड्डा किसान आगू तरस की खुराक मंग रहा सी कि सानू साडे रस्ते ते रहण दिओ। इहदा मतलब आस दा परचम बुलंद हो रहा। बिल्कुल हालात सच्चियों बदल रहे आ। एक बिहार तो टीवी जर्नलिस्ट है फ्रीलांसर अजीत अंजम, तुसीं भी किते देखे होणगे। वो एक ट्रैक्टर ते बैठे होया और एक वीडियो बना रहे आ। बड़ा मज़ा आया। उन्होंने बहुत सारियां उदाहरणां दित्तियां। पिछले 4 दिन तो अंदोलन का हिस्सा बने होए आ, रिपोर्टिंग कर रहे। वो कहंदे सरदार जी तुसीं ग्रेट हो, और ये रिपीट करते आ अपनी वीडियो च घट्टो घट्ट दर्जन वारी। वो कहते मैं मन बना के आया सी कि रिपोर्टिंग नहीं करनी, माहौल देखना है। और सरदार जी बड़ियां दिलचस्प गल्लां ने। कहते लंगर बहुत ने, लेकिन लंगर किते टूथपेस्टां दा भी है, बिल्कुल लंगर दवाइयां दा भी है जी। और कोई किसी नूं बिस्किट दे रहा ते कोई किसी नूं हर चीज़ मिल रही। कहते मैनूं हैरानी हुई, मैं तुरिया जा रहा सी, मैनूं दस्सिया गया सी कि 15-20 किलोमीटर लंबी ट्रालियां दी लाइन आ। 5 किलोमीटर तक गया, मैं बड़े दृश्य देखे, मैनू बड़ा सीखण नूं मिलिया। कहंदे एक गोल गप्पियां दी रेहड़ी सी ते 5-6 पीड़े भरने वाले सरदार गोल गप्पे वंड रहे। कहंदा मैं हैरानी हुई मैनू कि ये किहड़ा लंगर होया। मैं होर थोड़ा जिहा नेड़े होया ते मेरे ब्रेन च ये सीगा कि ये रेहड़ी इन्हां दी ते हो नहीं सकदी। कहंदा लागे ही वो रेहड़ी वाला सी ते बड़ा खुश सी, मज़े च सी। कहते जी वो रेहड़ी वाले ने दसिया कि मैं लंघदा सी, मैनू कहते भी किन्ने दे आ तेरे। कहता मैं उन्होंने दसिया तो उन्होंने मैनू पैसे फड़ाए, कहते तू लंगर छक, तो कहते उन्होंने गोल गप्पियां का लंगर लाता। दिल्ली के लोग लंगर बनाउण जांदे आ, शाम नूं मुड़ आउंदे आ, कहते ये तो जियारत हो रही। कहता रात 12 बजे इत्थों दीयां कुड़ियां 2-3 दिन तो बाद यकीन करन लग गईयां कि हुण रात 12 बजे भी असीं सेफ हाँ इस 15 किलोमीटर। वो बंदा कहता है कि मैनू दस्या गया कि पहले 2-3 दिन ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕਾਂ ਖੋਲ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਹਕੀ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਫਾਈ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, और खास तौर पर इस खिते के किसानों के सुभाव की। उस व्यक्ति ने कई बारी मेरिया अखा नम कीतियां। गैर पंजाबी है और बिहारी है, दिल्ली च वस रहा है तो सिरे का सियासी विश्लेषक है। तो जदों वो ये कहता है कि ये सभ्यता इदां दी भी होंदी, असी तो मैं तो 30 साल के कैरीयर च देखा नहीं कि लोग अपने समाज लिए इत्थों तक चले जाते। वो बाबे बकाले तो एक लड़का है, शायद उहदा नाम मैनूं पूरा तो नहीं, पिछे गिल लगदा सी। वो एक कविता सुना रहा तो कविता दे विच वो बड़े मेहणे मार रहा। एक अकाउंटेंट लड़का है लुधियाने का, जदों जिहड़ी गलबात वो जिहड़े लैवल ते करदा है उस बंदे नाल मज़ा आ गया। सरदार साहब अज पंजाबियां ने ये अंदोलन नहीं वड्डिया, अज साडी पछाण वड्डी कीती, मोखली कीती। अज एक बारी फिर कई बारी सोचते सां अमेरिका दे विच साडी दस्तार दी पछाण होवे, फ्रांस विच दस्तार दी लड़ाई आ, लेकिन एक लड़ाई इस देश के अंदर भी सी। सिखां दी एक इमेज, एक अक्स सी जिहदे विच कई तरह दी भैड़ शामिल हो गए सी। जदों अज उस ही राजधानी, उस राजधानी जिहदे विच साडे हज़ारां लोग कतल हो गए, जिस पछाण करके असीं कतल हो गए सी, अज उस पछाण ने रंग बदल लए ने ते वो रंगां दे विच दूजिਆਂ ਨੂੰ प्यार दे मुहब्बत के रंग नज़र आउण लगे। और जदों वो व्यक्ति ये गल कहता है कि असीं जिस मुआशरे तो आउने आ, समाज तो, उत्थे आपस में वैर विरोध ने, शरीके ने, लड़ाइयां ने। वो कहते जी ये सारे दे सारे सैकड़ियां दे विच इदां इकट्ठे ने जिवें इन्हां दा आपस में कोई गिला ही ना रहा होवे। ये साडे समाज नूं, पंजाबियां नूं इस अंदोलन की एक देन आ कि असीं सारे छोटे मसले भुला के एक वड्डे काज विच इकट्ठे हो गए। और कोई तो ऐसी नहीं रही जिहड़ी योगदान पाउण लई मूहरे नहीं हो रही। और वड्डी गल जिहड़ी गल उस जिहड़ा आगू किसान आगू बार बार कह रहा, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝਲਕ
ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਾਤਰ। ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਫਰਵਰੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਰਹੇ ਜੇ, ਆਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 'ਚ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ 11ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ 12ਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। 11 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਜੂ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ, ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰੁੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਆ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ। ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟ ਨੇ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮੰਚ ਤੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਨੋਟ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸੀਗੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇਹ ਵਰਜਿਆ ਵੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਾਣ ਡੱਫ ਕੇ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਰਮ ਨਾਰੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰੋ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੰਚ ਨਾ ਲਓ। ਮੰਚ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਧੌਂਸ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਹੋਰ ਦੇ ਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ ਕਿ ਰਾਤ 3 ਵਜੇ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਇਕੱਲੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੇਅ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੌਣ ਐਡਰੈਸ ਕਰੇਗਾ। ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲਾ ਲਓ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰ ਖੋਲ੍ਹਤੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲਈ ਸੌਖ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਬੜੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ, ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਆਇਆ ਜੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਕਿ ਭਾਈ ਰਹਿਮ ਕਰ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਪੂਰਵਕ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਔਰ ਇਸੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਪੈਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਡਾਂਗਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਮੂਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਪੜਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੀ ਚੋਣ ਆ ਜਿਹਦੇ ਚ ਮਾਰਕੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਜ ਗਏ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਗਲਤੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਖਿਡਾਰ ਦੇਣੀ। ਹਾਂ, ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਸ਼ਾਤਰ ਦਿਮਾਗ ਆ ਉਹ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਤਿੱਖੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਜਾਓ 2 ਧੱਕੇ ਮਾਰੋ, ਗਾਂ ਨਿਕਲੋ ਇੱਥੋਂ। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਧਰੋਂ 4 ਗੋਲੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ 20-50 ਬੱਚੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, 100-200 ਤੁਹਾਡਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਇਹ ਖਿੰਡਰ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਮੇਲਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚਲੇ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ, 2 ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਆ। ਉਹ ਜ਼ਹਿਨ ਜਿਹੜੇ ਰੌਸ਼ਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਹਰ ਅੱਖ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਆ,
ਸਿਆਸਤ ਪਾਸੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਿਰ ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਰੋਲ ਲੋਕਤਾ ਦਾ ਹੈ, ਨਰੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਲੋਕ ਹੀ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਜਮ ਦੀ, ਵੱਡੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਉਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਈ, ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਰਲਗੱਡ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਤਾਮਿਲ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਾਮਿਲ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਬੋਰਡ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਧੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੱਸਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਫੁਲਵਾੜੀ ਆ, ਤੇ ਫੁਲਵਾੜੀ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੁੱਲ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਸੰਖੇਪ ਛੋਟੇ ਲੰਗਰ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਲੋਕ ਜੀ, ਵਧਣ ਲੱਗੇ। ਹਾਂ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਖਾ ਰਹੇ, ਛਕ ਰਹੇ। ਲੋਕਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੇਘਰੇ ਸੀ, ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਰੋਟੀ ਲਈ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਰਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਸਵਰਗ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਅਥਰੂ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਖਤਮ ਹੋਊਗੀ, ਜੀ, ਉਹ ਰੌਣਕਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰਤਣੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਭੁੱਖ ਕੀ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਤੇ ਹਰ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫੈਸਲੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੜੇ, ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ 8 ਦਾ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਿਨੇ ਇਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਰ ਧਿਰ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿਲਣਾ, ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ, ਸਾਰੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਉਹ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਹਾਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ 8 ਤਰੀਕ ਦਾ ਬੰਦ ਆ ਗਿਆ। 6 ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਫਰੰਟ ਫੁੱਟ ਤੇ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਤਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਹ 2019 ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੋ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 2005 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਖਰ ਗੁਪਤਾ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆਵਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ, ਆਪਣੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਢੀਂਡਸਾ ਦਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬੰਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਖ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਬਦਬੂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਪਾਂਸਰਡ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਓ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਓ, ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ, ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 9 ਤਰੀਕ ਲਈ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜਾਏ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਲਾਹਾ ਨਾ ਲੈ ਜਾਣ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਿਕਰ ਨੇ, ਚੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਫਿਕਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਆ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਗੜੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਾ ਆਈ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚਿੱਠੇ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਕਿੱਡਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ
44 ਲੋਕ ਜਾਂ 40 ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ 5 ਵਾਰੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ, ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੀ। ਆਖਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆ ਕੀਤਾ? ਦੇਖੋ ਉਹ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਉਹ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਾਰਾ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਵੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਮਸਲੇ ਇਸੇ ਚ ਹੱਲ ਵੀ ਹੋਣੇ। ਦੋ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾ ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਬਣ ਗਿਆ ਪਰ ਬਹਾਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਲੱਭਣੇ ਆ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟਕਰਾਅ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਜਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੂਗਾ ਜੀ। ਸਥਿਤੀ ਦੋਨੇ ਬੰਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ। ਦੇਖੋ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਰ ਗਏ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹਾਦਸਿਆਂ 'ਚ ਮਰ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਮਰ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦ ਨੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਮੌਤਾਂ ਤਾਂ ਅਟੱਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਜੂਅਲਟੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਜੀ। ਜਾਂ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਬਣ ਜੀ। ਜਾਣ, ਉਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਜੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਜੀ। ਸੋ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਬਣ ਗਏ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਖ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁਣ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚ ਜੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਟੋਰਾ ਹੀ ਆ ਨਾ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ, ਇੱਕ ਉਹ ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕੰਧ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜਨਾ ਕੌਣ ਪੜਦਾ ਜੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਵੇਲੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਆਹ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੀਤੇ। ਇਹੋ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਦੋਸ਼ਪੂਰ। ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਿਛਲਾ 72-73 ਸਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਹੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਦੇ ਉਹ ਖਤਮ ਤੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਤ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵੈਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਆਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਫਿਰ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਪਰਸੋਂ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਜੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ? ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਜ਼ੀਹਤ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ 2 ਦਿਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਔਖੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਗਲੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ 200-250 ਸਿਹਰਾ ਗਲ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਧ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਬਸ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ 6 ਬੰਦੇ ਲੈਣ ਨਾ ਜਾਣ ਅੱਗਿਓਂ ਔਰ ਰਾਹ 'ਚ 200 ਨਾਰੇ ਨਾ ਮਾਰੇ, ਉਹਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਕਾਦੀ ਜੋ ਕਹਿ ਲਓ ਮੰਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਜਾ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੇ ਗਿਆ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਵੱਜਣ ਡਏ ਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ MP ਸੀ ਉਹ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਮੰਚ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੁਣਿਆ, ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਚਲੋ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿ ਗਏ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤਾਨੇ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਇੱਧਰ। ਅੱਛਾ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸੀਗੇ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਪਸ ਕਰਤਾ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲਕਬ ਆ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਪਾਤਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਦਰਦੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਵਾਂਗ ਸੁਰਜੀਤ ਨੇ। ਔਰ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਲੰਬੀ ਹੇਕ ਵਾਲੇ ਪੰਮੀ ਬਾਈ ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਆ,
ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰ ਆਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜੀ। ਹਾਕੀ ਦੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜਨਾਂ 'ਚ ਸੀ, ਜੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵੱਲ ਮੈਡਲ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕਿਆ। ਅਜੇ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਬਾਕੀ ਤੱਥ ਪੁਖਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਐਸੇ ਮੌਕੇ ਕਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣਗੇ। ਸੁਲੱਖਣਾ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਬਾਂਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਉਡੀਕ ਬੜੇ ਦੇਰ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਉਡੀਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਇਧਰੋਂ ਜਿੱਤ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ, ਅਗਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣ। ਸਾਡੇ ਜੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਿਲੇ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।